اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات 22 تا 41۔ تھوڑی سی لمبی آیتیں ہو جائیں گی، کوشش کرتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائیں آج کی کلاس میں۔ آ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا تو نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم ادب کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے کیا دیکھا آپ نے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم تارا کا خطاب بظاہر ہوتا ہے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، لیکن مراد اس سے پوری کی پوری جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتا ہے، اور اس جماعت اور گروہ کا ہر فرد ہوتا ہے۔ تو لہذا خطاب جو ہے واحد ہے، لیکن مراد اس سے پورا گروہ ہے، پوری جماعت ہے۔ علم تارا، لم تارا پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، رآ یارا کا یہ لم تارا پہلے نفی جہت بلم واحد مذکر حاضر ہے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے، یہ کل بھی اوتو کو واضح کیا تھا، دوبارہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصیب من الکتاب، نصیب کہتے ہیں ایک حصے کو، پورشن، کتاب میں سے ایک حصہ، یعنی یہاں پہ مراد کتاب سے تورات اور انجیل ہے، اور اوتو نصیباً سے مراد ظاہر ہے کہ یہودی عیسائی دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میجر گروپ سے اہل کتاب کے، تو ان دونوں کو جو کتاب دی گئی تھی وہ اصل جو اللہ کی کتاب ہے شریعت کی، اس میں سے ایک حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو جو شریعتیں دی ہیں، احکامات دیے ہیں، وہ انسانوں کے ماحول اور معاشرے کے ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہیں۔ تو انسانوں نے جتنی ارتقاء کی تھی اور جتنی ان میں صلاحیت تھی احکامات کو اخذ کرنے کی، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے۔ تو تورات اور انجیل کے زمانے کے دور میں ظاہر ہے کہ انسانوں نے اتنی ارتقاء نہیں کی جتنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے انسانوں نے کی۔ تو حضور کو جو شریعت دی گئی اس لحاظ سے وہ کامل ترین شریعت ہے، یعنی انسانوں کے مکمل ارتقاء کے دور میں دی گئی، اور اس میں انسانوں کو جتنے بھی احکامات چاہیے تھے وہ اس میں موجود ہیں، ان کے بنیادی اصول موجود ہیں، بنیادی فریم ورک اس کا موجود ہے۔ باقی سے پہلے جو کتابیں دی گئی مختلف اقوام کو، تو وہ ارتقاء کیونکہ وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو لہذا ان کو شریعتیں بھی جو دی گئی وہ اسی نوعیت کی تھی۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب میں سے ایک حصہ، مراد یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، پکارے جاتے ہیں وہ، دعا یدعو کا یہ فعل مضارع مجہول ہے، جمع مذکر غائب، یدعون پکارے جاتے ہیں وہ، کون؟ یہ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، ان کو جب پکارا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی طرف۔ اب یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اہل کتاب کو جب جامع کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، قرآن کی طرف، تو کیوں دعوت دی جاتی ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ، یہ لے حرف جر نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لے کئی کے معنی میں یعنی تاکہ کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے اس کو لے ناصب کہا جاتا ہے، اور یہ فعل کو زبر دیتی ہے، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے، حکم یحکم فیصلہ کرنے کو بولتے ہیں، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان۔ ظاہر ہے کہ اختلافات انہوں نے شدید ترین اختیار کر دیے تھے، تو اب ان اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہاں پہ ہمارے قرآن مجید کی حیثیت بالکل واضح ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمارے اس وقت مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں جو بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ بھی کون کرے گی؟ یہی کتاب کرے گی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اہل کتاب کے اختلافات میں فیصلہ کن تھی، تو ہمارے اختلافات میں فیصلہ کن کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے، اور جس کے اوپر زور نہ دینے کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ
वारियत बढ़ती ही जा रही है। तुम यतवल्ला, फिर यतवल्ला। अब अगर मजहबी इख्तलाफात में फैसला कुन चीज कोई और भी होती ना तो उसका जिक्र होता। देखिए अल्लाह की तरफ से वही बात बताई गई है कि मजहबी इख्तलाफात में फैसला कुन चीज किसकी है, ना आपकी ना मेरी ना किसी बुजुर्ग की, किसकी है? किताबुल्लाह की। तुम यतवल्ला, फिर मुंह मोड़ देती है, फरीकुम मिनहुम, उनमें से एक जमात, या मुंह मोड़ लेता है एक गिरोह उनमें से। तवल्ला या तवल्ला, मुंह मोड़ना। वह मोरिदून, इस हाल में कि वो एराज बरतने वाले होते हैं या रूगर्दानी करने वाले होते हैं। यानी उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद, फरीक का मतलब यहाँ पे बड़ी तादाद मुराद है कि उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद मुंह मोड़ देती है, एराज बरतती है, इख्तियार नहीं करती, किताबुल्लाह की हैसियत नहीं मानती। थोड़े बहुत लोग जाहिर है कि वो मुसलमान हो गए थे जिन्होंने किताबुल्लाह की तरफ वाकई रुजू भी किया। ज़ालिक बिअन्नहुम, ये उन्होंने क्यों रविश इख्तियार की? ज़ालिक बिअन्नहुम, उसकी वजह भी अल्लाह ताला बता देता है। ये बसबब इसके कि हम क़ालू, उन्होंने कहा, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, हरगिज नहीं छुएगी, लन तमस्स, हरगिज नहीं छुएगी, मस्सा या मस्सु, छूना। लन तमस्स, ये फ़ेल मुस्तक़बिल मनफी ताकीद है, वाहिद मुअन्नस गायब है। तमस्स, ये फ़ेल वाहिद मुअन्नस गायब है, इसका फ़ाइल अन्नार, वो ज़ाहिर मुअन्नस है। हरगिज नहीं छुएगी हमें आग यानी जहन्नम, इल्ला मगर, अय्याम मादूदात, चंद दिन। मादूदात ये अय्याम की सिफत है, इसी वजह से ये मुअन्नस है, चंद दिन। तो ये घमंड था, तकब्बुर था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने किताबुल्लाह को हकम मानने से इनकार कर दिया। जी हम तो पहले ही वाले किताब हैं, हम तो बड़े साहिब किताब हैं, हमें और किताब की क्या जरूरत है, ये तकब्बुर। और ये क्यों आया? क्योंकि वो समझते थे कि हम तो जहन्नम में जा ही नहीं सकते, हम तो नबियों के वारिस हैं, नबियों की औलाद है। तो कुरान मजीद ने उनके इन इस ज़ोम बातिल को बिल्कुल रद्द कर दिया। आज मैं और आप भी इस तरह के अगर ज़ोम में मुब्तला हैं तो अपनी इस्लाह करने की फिक्र करनी चाहिए। वह गर्रहुम, और धोखे में डाला उनको। अब दूसरी वजह, वह गर्र, गर्र या गुर्र मना धोखे में डालना। गर्रहुम, धोखे में डाल दिया उनको, फी दीनिहिम, उनके दीन के बारे में। माँ कानू यफ्तर, उस चीज ने जो वो घड़ते थे। कानू यफ्तरून, इफ्तारा यफ्तरी, घड़ना, वो जो घड़ते थे, वो जो झूठी बातें घड़ते थे, झूठी तमन्नाएं तमन्नाएं घड़ते थे, और लोगों में इतनी आम कर दी थी कि लोगों ने उन्हीं झूठी तमन्नाओं के सहारे जीना शुरू कर दिया, उन्हीं को दीन समझना शुरू किया। तो इन दो वजूहात की वजह से उन्होंने ज़ाहिर किताबुल्लाह को हकम मानने से इनकार कर दिया। तो आज भी अगर आप चेक करेंगे ना, हमारे यहाँ ये जितने भी मसले हैं उनके पीछे असबाब क्या हैं, तो इसी तरह के असबाब आपको नजर आएंगे। फकैफ, फिर कैसे होगी हालत। कैफ का मतलब, ये पूरा एक यूं समझिए कि मफहूम है इसमें, क्या हालत होगी, यानी क़यामत के दिन की बात बयान की जा रही है। कैफ, क्या हालत होगी। इज़ा जमाना, जब जमा करेंगे हम उनको। जमा ना, तस्निया और जमा मुतकल्लिम फेल माजी, जमा यजमा, जब जमा करेंगे हम उनको, लियौमिन, ऐसे दिन के लिए, मतलब ऐसे दिन में। वो दिन कौन सा है? क़यामत। आगे उसकी तफसील आ रही है। ला रैब फीही, नहीं है कोई शक उसमें। वफियत, और यानी पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, वफ़ा युवफ़ी तौफियतुन, पूरा पूरा दिया जाना। ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस गायब है, नफ्स क्योंकि मुअन्नस है तो इसी वजह से ये वफ़ियत भी मुअन्नस से इस्तेमाल हुआ है। ये वाहिद मुअन्नस गायब फ़ेल माजी मजहूल है। वफ़ियत है तो फ़ेल माजी मजहूल, लेकिन इज़ा के लगने की वजह से और क़यामत का जिक्र होने की वजह से इसका तर्जुमा मुस्तकबिल का होगा। ये हम उसूल पढ़ चुके हैं। और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स, माँ कसबत, वो जो कमाया उसने। यानी जो कुछ किसी नफ्स ने कमाई की है दुनिया में, वो उसको उसका बदला पूरा का पूरा दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और वो न जुल्म किए जाएंगे। ये मजीद वजाहत कर दी कि कितना पूरा पूरा दिया जाएगा कि जुल्म भी नहीं होगा उसके साथ। कुल, अब ये मिला के पढ़ेंगे। कुलिल्लाहुम्मा, कह दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह, मालिकल मुल्की,
یعنی ملک کا مالک، حکومت کا مالک، اقتدار کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تل ملک، دیتا ہے تو بادشاہی، اقتدار، حکومت، آتا یوتی دینا، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھینتا ہے تو، نزع ینزع کا مطلب، نزع ینزع کا مطلب چھیننا، اور چھینتا ہے تو الملک اقتدار، حکومت، بادشاہی، ممن تشاء اس سے جس سے تو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اوپر ہم جو باتیں پڑھ رہے تھے، جو تعلیمات پڑھ رہے تھے، اس میں یہ جو بات آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا اور امت مسلمہ کو اس منصب کے اوپر فائز کر دیا، لہذا تمہیں غصے نہیں ہونا چاہیے اہل کتاب، اور کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ تو اقتدار کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تمہیں اگر معزول کیا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور اگر مسلمانوں کو یہ منصب دیا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ تو اسی پس منظر میں اب اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دعائیہ انداز یعنی بتا رہا ہے، دے رہا ہے کہ یہ اس میں مسلمانوں تم بھی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا کہ جی ہم تو امامت کے منصب پر فائز ہو گئے، اب تو جو ہے نا ہمیں نہ آگ چھو سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہودیوں کا طرز عمل اختیار نہ کرنا، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ عاجزی کا اظہار کریں، دعا کی صورت میں اس حقیقت کا اظہار کریں یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اعز یعز، اعزاز عزت دینا، اعز یعز عزت دینا، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اذل یذل اذلال ذلیل کرنا، یہ واحد مذکر حاضر کسی کے دونوں، تو عز تو ذل، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، خیر یعنی خیر کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پس منظر سارا آ گیا ان آیتوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو امامت کے اوپر فائز کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے، اہل کتاب کے تمناؤں کے سامنے، ان کے گھمنڈ کے سامنے عاجز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، دن رات وہی لاتا ہے، زندہ اور مردہ وہی کرتا ہے، اسی کی حقیقت کا اظہار اب اس آیت میں، تولج اللیل تو ہی داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، اولج یولج علاج کا مطلب ہے داخل کرنا، وتولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ داخل کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو میتھڈ ہے یہ بڑی سائنس ہے، سائنسی جو لوگ ہیں وہی اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو سمجھانے کے لیے بس اس کی حقیقت یہی بیان کر دی کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ تو جس کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اقتدار ہے، وہ یہ فیصلہ کیسے نہیں کر سکتا کہ ایک کو امامت کے منصب سے معزول کر کے دوسروں کو فائز کر دے۔ فَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور تو رزق دیتا ہے، یہاں پہ رزق سے مراد یعنی فضل و انعام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پر فائز کیا نا، تو یہ رزق تو نہیں ہے نا، یہ تو فضل و انعام ہے۔ تو رزق کا مفہوم ہر جگہ روزی دینا نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ رزق کا مفہوم روزی دینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اگر آپ آیتوں کو سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو فضل و انعام، یہ جو فضل و انعام ہے یہ دیتا ہے اللہ، ترزق تو دیتا ہے فضل و انعام من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں بنائے، اتخذ یتخذ اتخاذ بنانا، لا يتخذ یہ فعل نہیں ہے، فعل نہیں غائب،
لا यत्तखिद न बनाए, और ये फेल वाहिद इस्तेमाल हुआ है क्योंकि फाइल बाद में आया है, फेल पहले आया है। फाइल कौन सा है? अल-मोमिनून। इसी वजह से ला यत्तखिद न बनाए अल-मोमिनून मोमिन, अल-काफिरीन काफिरों को, ये मफूल है। औलिया, ये भी मफूल है। क्या न बनाए? औलिया, वली, दोस्त, सरपरस्त, मददगार, हामी, काफिरों को न बनाए। मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों के सिवा। यानी यहाँ काफिरों मोमिनों का आपस में तकाबुल हो रहा है, तो इसका मतलब है का मोमिनों के मुकाबले में काफिरों के साथ ऐसी दोस्ती नहीं कर सकते जिसका मोमिनों को नुकसान होता हो। अगर नुकसान ना होता हो, उनके मुकाबले में दोस्ती नहीं है, ऐसे ही दोस्ती है, और वो उनके साथ जंग में नहीं है, ऐसे भी काफिर नहीं है कि जिनके साथ जंग चल रही हो, तो ऐसे काफिरों के साथ दोस्ती रखना, अच्छे ताल्लुकात कायम रखना और माशी ताल्लुकात उस्तवार करना कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो कैद लगाई है, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों के सिवा, यानी मोमिनों के मुकाबले में, यानी अगर काफिरों के साथ माशी ताल्लुकात की जद मोमिनों के ऊपर पड़ती हो, तो फिर काफिरों के साथ ऐसे ताल्लुकात उस्तवार नहीं करनी चाहिए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहसियत हुक्मरान के हिदायत दी जा रही है। अब ये यहाँ पे यानी कौन से काफिरों की दोस्ती से रोका जा रहा है? सियाक व सबाक अगर पढ़ेंगे तो सियाक व सबाक ये है कि जो नए नए मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए थे और उनमें अभी मजबूती के साथ ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ था, वो पक्के मुसलमान भी नहीं थे, कुछ निफाक वगैरह पाया जाता था। यहूदी क्या करते थे कि उनको अपने मफादात में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ जंगों में मुख्तलिफ मौके पर, नाजुक मौके पर इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको मुतनब्बे करने के लिए ऐसे मोमिनों को जो कमज़ोर थे मुतवज्जे करने के लिए फरमा दिया कि मोमिनों को यानी काफिरों यानी यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहूदी उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये है सियाक व सबाक। वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो कोई करेगा ये यानी ये काम दोस्ती का, तो क्या? फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो नहीं है अल्लाह से फी शैइन कोई ताल्लुक। ये मिनल्लाहि फी शैइन का उसलूब है अरबी का। लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो ये होगा नहीं है मिनल्लाह, अल्लाह से, फी शैइन कुछ भी चीज में, ये लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन अगर बामुआमरा अरबी का उसलूब समझेंगे तो ये ला ताल्लुकी का इजहार करने के लिए बोला जाता है, यानी कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अल्लाह हैज नथिंग टू डू विद विद सच पीपल। तो ये तर्जुमा बनेगा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, अल्लाह हैज नथिंग टू डू विथ देम, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, नहीं है अल्लाह से कोई ताल्लुक, फी शैइन का मतलब कोई ताल्लुक। ठीक है, तो याद रखें, अगर मोमिन ऐसे काफिरों से दोस्ती रखेंगे तो ऐसे मोमिनों के साथ अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं, इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जाहिर है। इस्तिस्ना भी बयान कर दी, इल्ला मगर, अन तत्तकू मगर ये कि तुम बचाओ इख्तियार करो, मिनहुम उन में से, तुकातन बचाओ, ये मफूल मुतलक है, और मफूल मुतलक फेल में ताकीद पैदा करने के लिए आता है। अन तत्तकू, इल्ला ये कि बचाओ इख्तियार करो, इत्तका यत्तकी बचाओ इख्तियार करना, तकवा भी इसी को बोलते हैं, जाहिर है, क्योंकि उसमें गुनाहों से बचाव इख्तियार किया जाता है। हाँ, काफिरों से बचने के लिए कुछ ऐसे तरीके इख्तियार कर सकते हो कि वो तुम्हें नुकसान भी न पहुंचाए, और फिर आप खुलकर मिसाल के तौर पर दुश्मनी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा रास्ता इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसी दोस्ती कि उनके साथ आपका ताउन हो जाए और फिर वो आपको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें और फिर इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान हो, तो फिर ऐसी दोस्ती अगर करोगे तो अल्लाह का कोई ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं होगा। अलबत्ता बचाव के लिए अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना रखी है कि तुम काफिरों के शर से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार जरूर कर सकते हो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, और डराता है वो तुम्हें, यानी डराता है तुम्हें अल्लाह, नफ्सहू अपनी जात से, अपनी नफ्स से। हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु, तहज़ीर डराने को बोलते हैं। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह की तरफ है पलटना, लौटना, मसीर कहते हैं लौटने को। तो फिर अल्लाह ताला आगे की जिंदगी से भी खबरदार कर रहा है। कुल, कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तुख्फू, अगर छुपाओगे तुम, इख्फा छुपाने को बोलते हैं,
اخفا یخفی اخفا ان تخفو، یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، اصل میں تھا تخفون، نون اعرابی گر گیا ان شرطی کی وجہ سے۔ اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، کیا چھپاؤ گے؟ یہ کافروں کے ساتھ دوستی، ٹھیک ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے اوپر، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا اس کو ظاہر کرو گے، یا علمہ اللہ، جانتا ہے یا جانے گا اس کو اللہ۔ اب ایسے منافقوں کو یا کمزور ایمان والوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ تم چھپا کر بھی اگر کرو گے نا، مسلمانوں کو بھی دکھاؤ گے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، اور پھر کافروں کے ساتھ دوستی بھی یاری بھی نبھاؤ گے، تو پھر یاد رکھو تمہارا کس ہستی کے ساتھ واسطہ ہے، تم چھپاؤ جو کچھ سینوں میں یا ظاہر بھی کرو، تو دونوں صورتیں اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ذات کون سی ہے؟ یہ تمہارے سینے کی باتیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ تو ایسی ذات ہے، یعلم ما فی السماوات، جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، تو زمین کے اندر، آسمانوں میں، فضاؤں میں، اور فضا کتنی وسیع ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ اس تک کو جانتا ہے، اس کے رازوں تک کو جانتا ہے، تو تمہارے سینے کے راز کیا چیز ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اب ایک اور حقیقت، یعنی عقیدے کو درست کرنے کے حوالے سے، تاکہ یہ کمزور ایمان والے جو ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو، ایک حقیقت بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یوم، او دن جو، تجدو، کل نفس، پائے گا ہر نفس، وجد یجدو، پانا، یہ واحد مؤنث غائب اس لیے کہ نفس کا یہ فعل ہے، وہ دن جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت، اس کو جو کیا، من خیر، نیکی میں سے، یعنی اس نفس نے نیکی میں سے جو کچھ بھی کیا ہے، محضرہ، کیا پائے گا؟ موجود، یعنی اس دن موجود پائے گا، محضرہ کا مطلب ہے حاضر، موجود، یہ اسم مفعول ہے، محضر، احضر یحضر سے محضر، اما عملت من سوء، اور وہ جو کیا اس نے برائی میں سے، تو برائی میں سے بھی جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ بھی موجود پائے گا قیامت کے دن، اور نیکی میں سے بھی جو کچھ کیا ہوگا اس نے وہ بھی پائے گا۔ تو برائی کیا ہے؟ یہ کافروں کی یاری سینے میں چھپانا، یہ جو چھپا کے کی جا رہی ہے یہ بھی قیامت کے دن موجود پائیں گے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اب یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع، ود یود، یہ نفس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ نفس کا فعل ہے، نفس کیونکہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ تود، چاہے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا یہ نفس، لو ان، کاش کے، لو کا مطلب کاش، کاش کے اظہار کے لیے آتا ہے، لو ان، دونوں مل کر آتے ہیں، لو ان، کاش کے، بینہا، اس کے درمیان، یعنی نفس، ہا کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس، یعنی جو موجود عمل ہوگا، برائی یا نیکی، یا برائی، یہاں پہ برائی مراد ہے، بینہ، ہو کی ضمیر سو کی طرف ہے، یعنی وہ تمنا کرے گا کاش کے اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان امدم بعیدہ، فاصلہ ہوتا دور کا، بڑا، امدم بعیدن کا مطلب ہوگا بڑا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ دور ہوتی برائی، قریب بھی نہ پہنچتی میرے پاس، یہ تو میں نے کر دی، یہ جب دیکھے گا قیامت کے دن تو یہ تمنا کرے گا، لیکن وہاں کی تمنا بیکار ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے نفس سے، کس لیے ڈراتا ہے؟ تاکہ تم رک جاؤ، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہے بندوں کے ساتھ، یہ اس کی مہربانی ہے کہ بار بار ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، جلدی سے سزا نہیں دیتا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ قل، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اب اس کے مقابلے میں، کافروں کے ساتھ دوستی کے مقابلے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق نہ ٹوٹے اور اللہ کے ساتھ تم محبت کرو کافروں کے مقابلے میں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب اللہ اپنے ساتھ محبت کا طریقہ بتا رہا ہے، تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، کنتم تحبون، ہو تم محبت کرتے، احب یحب، احبا محبت کرنا، ہو تم محبت کرتے یا محبت کرتے ہو، یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع ہے، اللہ کے ساتھ، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری،
इत्तबिउ जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल मुज़ारे, तो अल्लाह के साथ मोहब्बत का तरीका बतला दिया। क्या है? कोई और नहीं है, पैरवी है, हुजूर की इत्तिबा है। अगर हुजूर की इत्तिबा कर रहे हो तो जुबान से दावे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद इस बात का सबूत है कि तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत करते हो। युहबिबकुमुल्लाह, और मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, उसका तरीका ये है, और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम, और दूसरा क्या करेगा? बख्शेगा तुम्हें या तुम्हारे लिए, दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, कह दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। यही बुनियादी तौर पर दो इताअतें हैं, बार बार इनका तज़किरा आया है। बाकी किसी की भी इताअत इनके मातहत ही है, मशरूत है। गैर मशरूत इताअतें सिर्फ और सिर्फ दो हस्तियों की है, अल्लाह की और रसूल की। बाकी कोई भी बड़ी से बड़ी हस्ती हो, उसकी गैर मशरूत इताअत नहीं हो सकती। ये याद कर ले, अतीउल्लाह, अतीउ जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल मुज़ार फ़ेल अम्र, अतीउ इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। यहाँ पे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब इन मुसलमानों को बताया जा रहा है कि सही रास्ता क्या है, और ये तुम्हारी कमजोरी जो है ईमान की, ये कैसे दुरुस्त हो सकती है। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, तवल्लौ जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता, नहीं दोस्त रखता काफिरों को। तो इसका मतलब ये काफिर है, नहीं मानते अल्लाह को। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने, अब रुख फिर रहा है मसीहियों की तरफ, मसीह उलमा की तरफ, मसीह अवाम की तरफ। फिर बुनियादी तमहीद बयान करने के बाद अब उनके साथ खिताब किया जा रहा है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने मुंतखब किया है, चुना है। इस्तफ़ा यस्तफ़ी, इस्तिफ़ा उन चुनने को बोलते हैं। आयत मुज़क्कर गायब पहले मादी, इसी से लफ्ज़ निकला है मुस्तफ़ा, इससे मफूल, मुंतखब किया हुआ हुजूर की सिफत है। बेशक अल्लाह ने मुंतखब किया है आदम को, वनूह, नूह को, वाला इब्राहिम, इब्राहिम की आल को, यानी उसमें जो पैगंबर आए, वाला इमरान, और इमरान की आल को, अलल आलमीन, सारे जहानों पर। यहाँ पे जहानों से मुराद अक़वाम है। यानी अल्लाह ताला ने इमामत के का मनसब जो है आदम में रखा, फिर नूह के रखा, फिर इब्राहिम की औलाद में रखा, फिर इमरान की औलाद में रखा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों शाखों को जिक्र कर दिया है, बनी इस्माइल को भी, बनी इसहाक को भी। आला इब्राहिम में शामिल है बनी इस्माइल, और आल इमरान में बनी इसहाक, क्योंकि आल इमरान का ताल्लुक बनी इसहाक से ऊपर जाके मिलता है। अब ये तमहीद बयान करने के साथ साथ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बाद, ये कैसे लोग हैं? ये औलाद हैं, ये नस्ल है, बअदुहा मिन बाद, उनमें से बाज, बाज में से हैं, यानी एक दूसरे में से है। ठीक है, ये सारे पैगंबर, यानी इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। नस्ली तौर पर ये एक दूसरे में से हो या ना हो, तालीमात के लिहाज से ये एक दूसरे में से ही है। अल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। लिहाजा अल्लाह ये जानता है कि इमामत किन को देनी चाहिए। ठीक है, वो यानी ये मनसब नस्ल की बुनियाद पर नहीं देता, जैसा कि तुम अहले किताब इसमें मुब्तला हो गए हो। तुम ये समझ रहे हो कि नया पैगंबर वो हमारी नस्ल से होगा। अब चूंकि हमारी नस्ल से नहीं हुआ तो ये हम नहीं मानेंगे। तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह अलीम है, जानता है कि मनसब इमामत किसको देना चाहिए। वो कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि वो बगैर इल्म के ये फैसला कर रही हो। इज़ क़ालत इम्रअतु, अब हकीकत को बयान फरमाया जा रहा है असली मसीहों के साथ। इज़, याद कर वो वक्त जब, क़ालत, कहा, इमरातु इमरान, इमरान की बीवी ने। इमरान कौन था? इमरान था बीबी मरियम का वालिद। इमरात कौन थी? यानी बीबी मरियम की माँ। इमरान की बीवी बीबी मरियम की माँ होगी। तो अब मसीहियों को दावत देने के लिए तमहीद बांधी जा रही है, उनकी माँ के हवाले से हकीकत खोलकर बयान की जा रही है। क्योंकि ईसाइयों की सबसे बड़ी गुमराही जो थी मसीहियों की, वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले से भी थी और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से भी थी। तो दोनों की हकीकत को अब यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि वो हकीकतन क्या थे, तुम क्या समझ रहे हो। रब, क्या उसने कहा इमरान की बीवी ने,
रब, ए मेरे रब, इन्नी नजर, तो बेशक मैंने मन्नत मानी है, लका, तुम्हारे लिए, माफी बतनी, उसको जो मेरे पेट में है, उसको नजर कर दिया है, यानी नजर कर दिया है तेरे लिए उसको जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन, आजाद करके, यानी जो कुछ मेरे पेट में है उनको यही उम्मीद थी कि ये बच्चा होगा, बच्ची नहीं होगी। तो मुज़क्कर के तौर पर जिक्र फरमा रही है कि मैं उसको आज़ाद कर दूंगी। मुहर्रर का मतलब आज़ाद, आज़ाद का मतलब उसके ऊपर घर के काम काज और माश की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं बस उसको बैतुल मक़दिस या हैकल सुलेमानी के हवाले कर दूंगी, उसकी खिदमत के लिए हवाले कर दूंगी, बस वो वही काम करेगा, उसका जिक्र हो रहा है। फ़तक़ब्बल, पस कबूल कर, तक़ब्बल वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़िल अम्र है, मिन्नी, मुझसे, इन्नका अंत समीउद दुआ, बेशक तू ही है सब कुछ सुनने वाला या खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला या खूब जानने वाला। ये बीबी मरियम की माँ की यानी दुआ बयान की गई कि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने क्या कहा था और बीबी मरियम का क्या मकाम है। फलम्मा वज़अतहा, फिर जब वज़अतहा यानी विलादत दी या वलादत किया उसको या जना उसको, वज़ा यज़ा कहते हैं पैदा करने को, जनने को, जब जना उसको, यानी किसने, इमरा, तो इमरान ने, यानी इमरान की बीवी ने, यानी बीवी मरियम की माँ ने, क़ालत, फिर उसने कहा, रब्बी, मेरे रब, नी वज़ा, तो बेशक मैंने विलादत दी है उसको, उनसा, मुअन्नस, यानी मैंने जना है उसको मुअन्नस, ये तो बच्ची हो गई, ये तो बच्चे की उम्मीद थी। और जाहिर है कि उस जमाने में हैकल सुलेमानी उसी का जिक्र हो रहा है, बैतुल मक़दिस, तो उस जमाने में जाहिर है कि औरतें उसकी खिदमत या सेवा के लिए मुकर्रर नहीं की जाती थी, आमतौर पर मर्द ही किए जाते थे। तो जब बच्ची हुई तो उसको हैरत हुई कि मैंने तो मन्नत मानी थी, अब ये तो बच्ची हो गई, अब क्या होगा, तो परेशानी सी महसूस हुई उनको। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह ज्यादा जानने वाला है उसको जो उसने जना या जिसको उसने विलादत दी। वलैसा ज़करु कल उनसा, अल्लाह जानता था कि बच्ची पैदा हो गई है तो कोई बात नहीं है। वलैसा ज़करु कल उनसा, अब ये भी बीबी मरियम की वालिदा का बयान है, अल्लाह का बयान नहीं है, नहीं है बच्चा बच्ची की तरह। जाहिर है कि मुज़क्कर जो है वो मुअन्नस की तरह नहीं होता, और यहाँ पे तो मुझे बच्ची हो गई, अब बच्ची बच्चों वाले काम कैसे करेगी और बैतुल मक़दिस या हैकल सुलेमानी की सेवा खिदमत कैसे करेगी। तो उसकी हकीकत को यह बयान कर दिया बीवी मरियम की वालदा ने। व इन्नी सम्मैतुहा, और बेशक मैंने नाम रखा है उसका, सम्मैतु, नाम रखना, या मैंने नाम रखा है उसका, वाहिद मुतकल्लिम है, मरियम, मरियम। व इन्नी, और बेशक मैं, उईज़ु, आद, युईज़ु, इआदतुन, पनाह में देना, एक है आद यऊज़ु, पनाह मांगना, दूसरा है आद युईज़ु, बाब इफ़आल, पनाह में देना। तो ये है पनाह में देना, बेशक मैं पनाह में देती हूँ उसको, किसको, भी मरियम को, बिक, तेरे, वज़ुर्रियता, और उसकी औलाद को, यानी बीवी मरियम से जो औलाद होगी वो औलाद कौन हुई, ईसा अलैहिस्सलाम, उसका भी तज़किरा हो रहा है। मिनश शैतानिर रजीम, किससे पनाह में देती हूँ, धुतकारे हुए शैतान से, रजीम धुतकारा हुआ। फ़तक़ब्बला, फिर कबूल किया अल्लाह ने उसको, यानी उसको तो हैरत हुई कि बच्ची हो गई है, लेकिन अल्लाह ने बच्ची को भी कबूल कर लिया। अब उसका इजहार हो रहा है कि अल्लाह देखे कितना करीम है, मेहरबान है इस खानदान के ऊपर जिनको तुम मानते हो, ए मसीही हो। फ़तक़ब्बलहा, फिर कबूल किया उसने उसको, अल्लाह ने कबूल किया उसको। तक़ब्बल, ये वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी है, रब हुआ उसके रब ने, बिक़बूलिन हसन, अच्छी कबूलियत के साथ, व अम्बतहा, और परवान चढ़ाया, अम्बत युम्बित, तो इम्बात कहते हैं उगाने को, यहाँ मुरादी परवान चढ़ाना यानी तरबियत की, नबातन हसनन, खूबसूरत परवान चढ़ाना, अच्छी तरबियत देना, यानी तरबियत की उसकी अच्छी तरबियत। वकफ़लहा, और सुपुर्द किया उसको, ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के, ये बीबी मरियम के खालू थे, ठीक है, उसकी माँ के भाई। तो बीबी मरियम की वालदा ने बीबी मरियम को किसके हवाले कर दिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के, वो उसकी परवरिश करेंगे। वो चूँकि मुजावर थे, या काहिन आज़म कह सकते हैं यहूदी, क्योंकि बैतुल मक़दिस के सबसे बड़े संभालने वाले को काहिन आज़म कहते थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस या हैकल सुलेमानी के काहिन आज़म थे। तो बीबी मरियम को उनकी माँ ने
زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا. کفل یکفل تکفیل، کفالت میں دینا، سپرد کرنا. کلما دخل علیہ، جب بھی، کلما کا مطلب جب بھی، وین ایور، دخل علیہ داخل ہوتے تھے اس کے اوپر، زکریا زکریا علیہ السلام، المحراب محراب، محراب یعنی وہ حصہ، وہ گوشہ جو عورتوں کی عبادت کے لیے خاص طور پر مخصوص ہوتا تھا، جس میں بی بی مریم کو رکھا گیا. وجد عندہ رزقا، تو پاتے تھے اس کے پاس رزق، یعنی اللہ کی نعمت. قال، پھر وہ اس نے کہا زکریا نے، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ قالت، اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. تو اللہ تعالیٰ بے موسم کے اس کو بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے. جب اس نے یہ دیکھا تو زکریا علیہ السلام کو اللہ کے وہاں بڑا یقین پیدا ہو گیا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے یعنی بے وقتہ بیٹا مانگا جس کی امید اس کو نہیں تھی. اب اس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.